बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के पर माकम टॉपिक कड़े तलहा यस चैप्टर नुम दे बायो टेक्नोलॉजी का ना और पर मा चिकम टॉपिक स्टार्ट करे वाहो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ना जेनेटिक इंजीनियरिंग बंदे पर मन खबर कड़े वी सो खगे खबर पे कड़े वी जेनेटिक इंजीनियरिंग दसिरा पदे बंदे मा खबर कड़े वी दा टॉपिक शरो So what is genetic engineering? Mungeli chidita genetic modification zamway audata genetic manipulation zamway kata swara ka lecture wi genetic manipulation zamurta wai aw das chali de ki mung saka de ki mung da jandar pa genome ki goti wahu da jandar pa genome ki goti wahu genomes ki alteration rawalu DNA aw RNA ki dishinu ki changes rawalu us parun ma khabar kade we chi kam sanga tariqe sara ko लंड खबर कड़े वे डिटेल हम नो वेले पिया मा हिस्ट्री वेले वा यो सो जीएमओ सम वेल्यू जीएमओ पे जने कन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रुम्बे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो ए कोलाई और पसी एनिमल सो को माउस और बे प्लांट सो को टोबैको प्लांट के चेंजेस कड़ी पर जीन्स के शाबाश नंची कम जमंग टॉपिक दे आगा दे objectives of major objectives of genetic engineering होश है खबर major objectives of genetic engineering ना खबर इस दफूल डेर जरूरी दिखा listen carefully नन जमंग टॉपिक दा दे the genetic engineering major objectives से दा परुने खबर है सर genetic engineering उस राजी major objectives ना मुराद दार है genetic engineering वाला जानता सो goals के खुदल जो मंग बस सकूँ खबर है पूछे कि पूछना शो genes के changes को genes के modifications और alterations को सिद्ध पा रहे को मंगले पकार दी चीज़ ससु को ठीक है कर नो द objective possess सर the goals हम वेले शम हाँ गोल्स यानी मकासदी सिदी सद पारा जेनेटिक इंजीनियरिंग दी डेवलप को और सो फैदी बेसी सो कोलवाड़ी दी सही था ठीक शो नो यो सो लिखू मेजर ऑब्जेक्टिव्स दी सिविल जी मंगला पकार दा ची सो को रुम्बे ऑब्जेक्टिव ची कम दे ना आगा दे ची दे वांटेड टू अल्टर द जीनोम ऑफ ह्यूमन काइंड द इंसान पर जीन्स की चेंजेस कोलवाड़ी दा खो साइंस खबरې دي ساينس دانان دا غواړي نن سبا چې د انسان عمر به موږ څنګه وګت کو خبره پوه شوې که پوه نه شوې دا ګوره بچو لیسن کیرفلی زمونږ په بدن کې سیلز دي څومره سیلز دي تقریبا 70 ټریلیون سیلز ما ویلو کړ او په هر یو سیل کې دنه په هر یو کې خو نه خو په سیلونو کې دنه څه شی دی نیوکلیس او نیوکلیس کې دنه ډي ان اے او په ډي ان اے باندې سي جینز وي نو ته ماته دا ووایه کماته دا وای چې د هر یو جین خپل لایفي کنه د خپل ټایمه پورې کار کوي بیا نه کوي پوهیږئ که نه پوهیږئ د خپل ټایمه پورې کار کوي بیا نه کوي نو کمیږي رو کنه فنکشن یې رو کمیږي نو دوی وایي جنیټک انجینیرینګ وایي چې موږ به د دې جینز د زندګي څنګه اوږده کړو چې دوی ډېر ټایمه پورې فنکشن کوي چې دوی ډیر ټایم پورې فنکشن کوي لکه عمر 200 کاله کو د انسان چې د 200 کالو کې دا ډېرې فایدې ورسوي د دنیا ته پوهېږئ نو ګوره چې کله انسان بوډا کېږي نو رو د هغه نارمل جینز رو فنکشن کمی نو چې فنکشن کمی نو دا جین چې د کم پروټین دپاره دی هغه پروټین به پکې کم جوړېږي که نه پوهېږئ که نه نو هغه پروټین چې کم جوړېږي بس د دې جین لایف کم شو د دې جین لایف کم شو نو چې د دې جین لایف کم شو د دې جین چې کم پروټین جوړول هغه ورو په بدن کې ختم شي کنه نو ساينسدانان وایي چې موږ د هیومن کاینډ په جینز کې ګوتې وهو د دوی جینز الټر کو چینجز پکې راولو بدنونه ورله غټول غواړو زور پکې راوستل غواړو تکړه کول غواړو ذهن ورله د کمپیوټر په شان تیزول غواړو د دې نه هم تیزول غواړو نو دا به څه سره کوي دا به په جینز کې changes راولي نو لومبه ګول لومبه مقصد د جنیټک انجینیرینګ والا دی چې to alter genome of an organism yes
to alter means change کول alter genome of an organism لالا پوه شوي که پوه نه شوي اگه پرون چې ما ویلو چې هغه ټماټرو کې چینجي کېدل او بیا څه چلو کو د بیکټیریا نه بی ټي جین هغې سره یو ځای کو ګوره جینس کې چینجز راوست نو بیا ټماټرو کې چینجي نه کېدل پوه شوي که پوه نه شوي شاباس نو to alter the genome of an organism د یو جاندار جینوم چینج کولو دپاره الټر کولو دپاره اوس الټر کول نه مراد دا نه دی چې ته روغ جینز هم لري که نه په جاندارو کې بس جینز داسې چې فنکشن پرېږدي یا هغه پروټین نارملی نه جوړوي نو څه کوي جینیټک انجینیرنګ والا څه وکړي هغه جینز لرې کړي چینج کړي الټر یې کړي پوه شوی نو لومبی ګول دا دی چې موږ خراب جینز ډیفیکټیو جینز لرې کړو او نوي او روغ جینز په جاندار کې ور واچو پوه شوی شاباس دویمه خبره ده سر دویم مقصد یې سره ټو انډرسټینډ دا انتهایی اهم خبره ټو انډرسټینډ hereditary diseases پوهیږئ که نه hereditary diseases باندې ځان پوهیو hereditary هغه diseases دي چې ماشوم کې پیدایشي راشي انهریټي کې د مور پلار د نیا نیکه نه چېرته د دوی په نسل کې یو بیماري وه او هغه چې کوم دی د ماشوم کې راووتله پوهیږئ که نه پوهیږئ نو hereditary diseases هغه diseases دي چې هغه by birth دي پیدایشي وي یعنی زما په نسل کې زما اوه پوشته به که نه زما پلار زما نیکه د هغه پلار د هغه نیکه داسې نو کیدای شي هغوی کې یو بیماري وه او هغه جینز ما کې رالل ما کې اکټیو شو نو هغه بیماري په ما کې راووتله پوهېږئ نو دوی وایي چې موږ په دې هیریډیټي ډیزیزز باندې ځان پوهیو چې دا ولې راځي او څنګه راځي او دریم مقصد یې دا دی دریم چې د دې هیریډیټي ډیزیزز ټریټمنټ راوباسو چې دا بیا نه ټرانسفر کېږي د یو جاندار نه بل ته صحیح شو نو دریم مقصد یې دی ټو فایند وے طریقې راوباسو ټو ټریټ څه چې علاج وکړو د څه hereditary diseases لالا تاسو جوړ اکټیو نه یې ښه hereditary diseases ګوره معلوم کو چې hereditary diseases څه شی دی ولې کیږي ټیک شو چې معلوم هم کړل نو بیا وایي بله طریقه موږ له پکار ده میجر ابجیکټیوز کې وایي چې موږ له پکار ده چې د hereditary diseases ټریټمنټ راوباسو چې دا بیا نه ټرانسفر کیږي د یو جاندار نه بل ته پوه شوئ که پوه نه شوئ نیکسټ خبره سر نمبر 4 to bring new genes نوی جینز جوړولو دپاره لګیا دي کار کوي فار ایگزامپل یو کس دی په هغه کې دا جین چې کوم دی د انسولین هارمون دپاره دی څه شي دپاره انسولین هارمون دپاره او دا انسولین د بلډ ګلوکوز لیول کنټرول کوي که نه بلډ ګلوکوز لیول کنټرول ساتي اوس فار ایگزامپل دې سړي کې د جین کار پرېښودو نو د بلډ ګلوکوز لیول اب نارمل شو انسولین به پکې جوړېږي نه دا یو لنډ مثال دی چې در کوم نه جوړېږي پوهېږې مشل شاباس نو دې داسې کار کوي چې د انسولین جینز یې جوړ کړي ټو برینګ نیو جینز انسولین جینز یې جوړ کړي هغه په جاندار کې انټروډیوس کړي ور واچوي په هغه کې اکټیو شي او کار شروع کړي هغه کې به انسولین جوړېږي پوهېږئ که نه پوهېږئ یا سره شاباس نمبر 5 میجر ابجیکټیو په دې پورې پوه شوئ نو سوچ کوه چې جینیټک انجینیرنګ والا به په دې دنیا کې څومره چینجز راولي د جاندارو د فایدې دپاره پوهېږئ شاباس اوکې نیکسټ ټو ټریټ نن جینیټک ډیزیزز نن جینیټک ډیزیزز هغه بیماریانې چې هغه جینیټک نه دي بای برث نه دي خو لکه فار ایگزامپل زه به تاسو ته ویم چې میزل یا وایرل انفیکشس ډیزیز دی میزل نو د میزل د شري دپاره څه علاج دی ویکسین دی ویری ګډ ویکسین دی نو دا ویکسین خو مخکې نو اوس دوی لګیا دي مختلف قسمه بیمارو دپاره مختلف قسمه ویکسینز تیاری نو دا نن جینیټک ډیزیزز دي لالا پوهېږي که نه پوهېږي نن جینیټک ډیزیزز د ټریټمنټ دپاره هم لګیا دي مختلف قسمه کارونه کوي شاباس بل سر نمبر 6 خبره جنریشن آف ټو جنریٹ مطلب چې پیدا کی ټرانسجینک آرګانیزمز دا خبره واوره سر ټرانسجینک نه مراد دا دی چې په یو جاندار به یو د دوو جاندارو جینز به پکې موږ مکس کړي
لکه فار ایگزامپل تاسو ته ما یو مثال درکړی چې څه بوټي داسې دي چې بره ټماټر کوي لاندې در آلوګان کوي نو تخم خو تا یو کرلی تخم یوي هغه کې د آلوګانو جینز هم او هغه کې ټماټرو جینز هم نو ټرانسجینک شو که نه د دوو جاندارو جینز موږ مکس کړي دي که نه نو ټرانسجینک ارګانیزمز پیدا کوي لګیا دي د څه دپاره چې په یو ټایم دوه درې فایدې موږ ته ورسي چې په یو ټایم دوه درې فایدې ورسي شابس د دې نه علاوه سر نمبر 7 production of vaccines لګیا دي سر دومره ډېر ویکسینز یې جوړ کړل چې یاد یې وساتئ اینڈ ډرګز ویکسینز او ډرګز لګیا دي جوړوي د مختلف قسمه بیمارو دپاره د هغه بیمارو دپاره چې د هغې علاج نو د هغې دپاره لګیا دي ویکسینز جوړوي جینیټک ډیزیزز او نان جینیټک ډیزیزز دپاره لګیا دي مختلف قسمه ډرګز او ویکسینز جوړوي څه دپاره چې انسان ته یا جاندار ته فایده ورسي پوهېږئ په خبره یا سره ټیک شو شابس نو دا یو څو میجر ابجیکټیوز د دوی اوس دا ټولې خبرې په څلورو طریقو کوو د سټر روان په مزه څلور میجر ابجیکټیوز که څوک تپوس وکړي چې د جینیټک انجینیرنګ والا په کم کم فیلډس کې لګیا دي کار کوي جینیټک انجینیرنګ والا په کم کم فیلډس کې لګیا دي خپل کار کوي نو زه وایم چې جینیټک انجینیرنګ په څلور میجر ابجیکټیوز دي دلته به ولیکو چې they have 4 major objectives پوهېږئ لاله they have 4 major objectives number 1 د اګریکلچر په فیلډ کې اګریکلچر خو پیژنئ د بوټو د دې شینو د بوټني که نه نو نمبر 1 یې دی څلور میجر ابجیکټیوز دي نمبر 1 in field of agriculture د اګریکلچر په فیلډ کې د دوی څه ایم دی څه مقصد یې دی چې څه وکړو ان فیلډ اف اګریکلچر نو نمبر 1 خبره سر لیسن کیرفولي دوی څه وکړل دوی تیار کړل ټرانسجینک دے پروډیوسډ ټرانسجینک پوټیټوز پوهېږئ که نه ټرانسجینک پوټیټوز یې جوړ کړل ټرانسجینک ټومیټوز یې جوړ کړل نو دا پوټیټو ټومیټو دا خو اګریکلچر فیلډ سره تعلق ساتي انیمل فیډ سره تعلق نه ساتي بوټي دي که نه ټرانسجینک پوټیټوز ټرانسجینک کاټن یې جوړ کړو سر ټرانسجینک سټرابري جوړه کړه سټرابري یو قسمه فروټ دی اوس ته به وایې چې سر په دې څه کوي دوی سر دا د کاربوهایډریټ سورس دی په آلو کې د ټولو نه زیات کاربوهایډریټس دي پوهېږې لاله په ټماټر کې وایټامین سی ښه ډېر دي کاټن وګوره موږ څومره استعمالو کپړې مپړې ترې نه جوړو که نه نور استعمالات یې څومره دي سټرابري کې وګوره وایټامین سی سورس دی دې نه بیا دوایانې جوړوي دا خو داسې نه چې بیا بازار کې په ګاډو خرڅوي دا موږ جوړ کړل ولاړ شئ په ګاډو یې خرڅ کوي نو دې نه بیا دوی ډرګز جوړوي نو د هغه فایدو اخیستو دپاره دوی څه وکړل ټرانسجینک جوړ کړل اوس ګوره ټرانسجینک نه مراد دا دی چې په دوی کې ریزسټیو جینز واچول ریزسټیو جینز نه مراد دا دی که چېرې په دوی باندې بیکټیریا یا وایرس یا چې کوم دی نو ورمز اټیک وکړي نو نه شي خرابولی پوهېږې که نه لکه پرون چې تاسو ته ما ویلي ټماټرو کې د بیکټیریا جینز ور واچول یاد دي دا خبرې ټماټرو کې د بیکټیریا جینز میکس بی ټي جینز څه دپاره چې ورمز پکې ونه شي چینجي پکې ونه شي ټماټر خراب نه کړي نو ښه خبره ده که نه نو د یو جاندار بل جاندار کې مکس کې نو دې ته ټرانسجینک نه وایي نو ټرانسجینک پلانټ سے جوړ کړل چا جینیټک انجینیرنګ شابس دویمه خبره سر نمبر 2 دا لومبۍ خبره دویمه خبره سر بی ټي جینز یې ور واچول بی ټي جینز څه دپاره BT genes mix کړل in plants څه دپاره to reduce worms growth که نه worms growth کمولو دپاره په plants کې BT genes mix کړل ښه خبره ده که نه ده یا سره شابس دریمه خبره او اهم خبره سر
س بکټیریا داسې دي لالیا لسن کیرفل معنا وره ښه مونږ چې دا بوټي وکړو صحیح ده نو دې بوټو ته اکثره د باباګان هغه سپینې سپینې دانې وراچوي سونا یوریا چې ورته وایي په دې سونا یوریا کې دا چې کله ور واچوي او ډایجسټ شي دا نایټروجن ریلیز کوي ښه که نه نایټروجن ریلیز کوي او نایټروجن چې کوم دی دا د پروټینز دپاره انتهایي اهم شیز دی نایټروجن د څه لپاره ضروري د پروټینز دپاره انتهایي ضروري شیز دی اوس واوره په دې خاوره کې څه داسې بکټیریا دي بچو غور سره واورئ ښه که په خاوره کې دننه څه داسې بکټیریا دي چې هغه د هوا نه نایټروجن اخلي څه اخلي نایټروجن اخلي او څه ته یې کنورټ کوي نایټریټس ته څه ته لاله نایټریټس لسن کیرفولي بوټي نایټروجن نشي استعمالولی بوټي به څه استعمالوي نایټریټس استعمالوي چا ورته تیار کړل بکټیریا په خاوره کې ضروري دي که نه دي نو که نایټروجن نایټریټس نی بیا به دا پروټینز او دا دالونه مالونه او دا چولې دا شینه بیا نه جوړیږي صحیح پوهېږئ که نه ځکه چې هغې کې خو پروټینز ډېر دي نو ګوره څوک دی بکټیریا خاوره کې څه شی دی بکټیریا څه کوي نایټروجن د هوا نه اخلي او څه ته یې کنورټ کوي نایټریټس ته او دا نایټریټس بیا څوک استعمالوي بوټي او بیا پې بوټي غټېږي او کارونه کوي خپل پوه شوی که پوه نه شوی نو څه دی خیال دی که چېرې موږ داسې بکټیریا جوړ کړو چې هغه موږ له د هوا نه نایټروجن کنورټ کوي نایټریټس ته نو د بوټو گروث به زیات نشي زیات به شي که نه شابه سي نو ما دلته لیکلي چې ټرانسفر آف نایټروجن فکسنګ جینز فرام لیګومینس پلانټس ټو سیرلز ټرانسفر آف نایټروجن فکسنګ جینز ها نایټروجن فکسنګ جینز from leguminous درته وایم plants to cereals listen careful leguminous کم plants ته وایي leguminous هغه plants ته وایي چې هغه کې legumes وي لکه دال چاڼه شوه کورخه شوه دغه شو هغه شنه مټر شو دا legumes دي پلی پوهېږئ که نه پوهېږئ نو لیګیومینس پلانټس کې لالا واوره په دوی کې پروټینز ډېري پوهېږئ د دالونو کې پروټینز ښه ډېري اوس سوچ کوه چې پروټینز ښه ډېري پروټین دپاره څه شی ضروري دی نایټروجن نو بچو د دې بوټو د لیګیومینس پلانټس کې به څه داسې جینز دي چې هغه به نایټروجن فکسیشن کوي څه کوي نایټروجن به کنورټ کوي نایټریټس ته نو دوی داسې کار وکړل چې د دوی نه جینز راویستل او د نورو بوټو کې ور واچول نو هغوی کې به نایټروجن فکسیشن زر زر شروع شي نو چې شروع شي پروټینز به پکې ډېر ډېر جوړېږي او بوټی به گروت زر زر کوي نو دا اوس وګوره کړ د یو بوټي نه د لیګیومینس پلانټس نه نایټروجن فکسینګ جینز راویستل او سیریلز ته ټرانسفر کړل دا یو غټ کار دی که نه نو ان د فیلډ اف اګریکلچر که تا نه څوک تپوس وکړي چې په اګریکلچر کې جینیټک انجینیرنګ والا څه وکړل نو کم از کم چې ټرانسجینیک پوټیټوز او ټومیټوز او سټرابریز دا درته یاد دي چې دا یې جوړ کړل نمبر 2 سر بیټي جینز یې میکس کړل پلانټس کې نمبر 3 لیګیومینس پلانټس نه یې نایټروجن فکسینګ جینز راویستل چاته یې ټرانسفر کړل سیریل زام بوټو ته ټرانسفر کړل اوس ګوره بچو واوره ته به دا وایې چې د لیګیومینس پلانټس کې صرف د خوراک دپاره پروټینز دي په دالونو کې صرف د خوراک دپاره پروټین دي نو سر واوره پروټینز په بدن کې څو قسمه دي structural او functional very good structural او functional proteins دي structural خو به structure جوړوي functional به څه کوي کارونه کوي نو چې بوټي کې enzymes نی respiration به د بوټي تیزي photosynthesis به یي نو دې لپاره enzymes پکار دي که نه او all enzymes are protein in nature very good proteins دي نو د enzymes دپاره هم proteins ضروري دي که نه او چې protein نی کارونه به نه کېږي نو په بوټي کې که ته ډېر هم چڼه کې ډېر هم پروټین واچوې خو که په بوټي کې دننه پروټینز نی او کارونه نه کېږي بوټی ګروت سم نشي کولی یاد به دا خبرې شابسې دویمه خبره دا خو شو ان د فیلډ اف اګریکلچر دویم ان فیلډ اف ګوره بچو دا د یاد سات ان فیلډ اف میډیسن دا خبرې یاد ساتئ د میډیسن په فیلډ کې څه وکړئ شابه یو دوه درې تاسو ووایئ
वैक्सीन से जोड़ न कड़न ड्रग्स न जोड़े लगे दी शाबाश इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन दिस सोकलन नंबर 1 वैक्सीन से जोड़ कर आग बीमारे ने चिदागुई न बफलकुन खल्क न केदल माशुमान बमड़ केदल नन सबाते नंबरी वाले जगह ची वैक्सीन राल माशूम चूशी टका सर और द बीसीजी वैक्सीन की बैक्टीरिया पे अटैक होने की टीबी बैक्टीरिया वही क्या नंबर 2 सर मुख्तलिफ किस्म हार्मोन से जोड़ कर बच्चू हार्मोन्स नन सबा तासु को रहे ना दा इंसुलिन हार्मोन पर बाजार के खर्ची की करना सिर्फ आ रही शुगर लेवल कंट्रोल को न चिरचा नॉर्मल पेनक्रियाज इंसुलिन नशी जोड़ोले न अगर पर हार्मोन्स बाजार के मिलावी की कर लाडशी अगर अवाली जानते कई पोई गए कि न पोई गए नो हार्मोन से जोड़कर दा सुमरा हम खबर दा द देना अलावा सर लिम्फोकाइन से जोड़कर नंबर 3 लिम्फोकाइंस बच्चू यो किस्म जदल तरीके में दे आर इम्यून सेल्स दा यो किस्म इम्यून सेल्स दी चिमुंगला इम्यूनिटी राकई मुख्तलिफ किस्म वायरसेस मुख्तलिफ किस्म बैक्टीरिया खिलाफ भी जंगुना कई न कचरी पचा की कमी या नीप की नो लिम्फोकाइंस दाम हार्मोन्स दी दा रवाली और तैवर की और बदन की इम्यूनिटी डेवलप की पोइशवे न बेआगा कस इम्यूनाइज शिनो लिम्फोकाइन से जोड़ कर सर देना अलावा या बल हार्मोन जोड़ को चाही तो वही सोमैटोस्टैटिन हार्मोन पीजने दा सोमैटोस्टैटिन आगा हार्मोन दे मशल चागा एग्जांपल तक और बल तरह पे पोयो फॉर एग्जांपल दा यो ग्लैंड दे बदन की स्पेशल सीना जोड़ई दा सेल्स दी दे ग्लैंड सेल्स दिलाला पोए गए सही शो और दा पकी ओबल स्पेशल सेल प्रोत थे दा ब्लू पकी ओबल स्पेशल सेल प्रोत थे ठीक शो उस दा यो पेप द पेप द गाड़ो की सेल्स दी आवागा सेल स्पेशल शीना जोड़े और बे दे पेप तराचे ओ पेप की उसी आवागा ज़्यादा चिकम दे न चलो दा बागलार त जोड़ा द सिराजी लान ठीक दा बच्चों दी पेप की फॉर एग्जांपल दी सिलुन की फॉर एग्जांपल इंसुलिन जुड़ेगी से जुड़ेगी इंसुलिन जुड़ेगी पोई क्या इंसुलिन जुड़ेगी उस चिकल तो रोटे ओखरे पागा टाइम के बस्ता पर ब्लड की ग्लूकोज ज्यादा का कम चिकल रोटे ओखरे ज्यादा पे कन शाबाश न चिकल ज्यादा नो पकार दा चिदा सिलुना इंसुलिन रिलीज की कना पकार दा कना ची इंसुलिन जर जर राशि ब्लड ना ग्लूकोज यो सी टिश्यूज ता एलाटिक उस वारा कचरी दा इंसुलिन रिलीज शो लाल लागलते ग्लूकोज योड़ल चढ़ता योड़ल टिश्यूज ता योड़ल न ब्लड की ग्लूकोज कम शी का ज्यादा कम बश दीदी पूरे खुद तकड़ा ये कम बश उस चिकन ग्लूकोज लेवल नॉर्मल शो आया नूर इंसुलिन पकार दी ची रिलीज शी नो सर न बेदलता यो बुल सेल प्रोते चिदा सेल यो बुल स्पेशल केमिकल रिलीज कई चागी तो वही सोमैटोस्टैटिन न चिकन ददी सेल न सोमैटोस्टैटिन रिलीज शो औ दे सेलुनु ता पता होला गिर च सोमैटोस्टैटिन बास दी खपल रिलीज ब्लैक दी खपल रिलीज कोल ब्लैक न सोमैटोस्टैटिन आगा हार्मोन दे च द यूनिवर्सल कंट्रोलर वही दा द नोर ग्लैंड सिक्रीशन कंट्रोल कई ने प्रीति ची ज्यादा या न प्रीति ची कम शी पोइशवी का पोइनशवी शाबाश नो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन से रिलीज कर मुख्तलिफ किस्म बीमारियां नो कंट्रोल को लो दपारा ठीक ना बले सोकल सर ओहो नंबर 5 सर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ये जोड़ कर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ये जोड़ कर सदा से खल्क भी चाहता हिमोफीलिया यो बीमारी ता चागे की माशूम ना कचरी विना रवाना शब्या नो उदरीगी वाली जका चिपागे की फैक्टर 2 कमेवी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स दिखा ना आगे कमेवी पकी नो डॉक्टरानो दा सिकारो प्रचे आर्टिफिशियली क्लॉटिंग फैक्टर्स जोड़ कर नो चे आर्टिफिशियली फैक्टर्स जोड़ कर आगा माशूम तैवर की बदन की गर्जी की ब्लड क्लॉटिंग की नो वीना जाया की दो ना बच्ची नो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से जोड़ कर और देना अलावा सर नोर इंतहाई हम खबर सर द कैंसर इलाज रावीस तो सर कैंसर द पारा ट्रीटमेंट रावीस तो द इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन चाओ कलदा जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला खबर पूछ में नो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला सुमरा लोबी कयो गोरा पोई गला नेक्स्ट सर इन द फील्ड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एनर्जी production number 3 energy production ye okral
اوس فار ایگزامپل د دې لیولند مثال در کوم بیا په خپل پوښ صحیح ده لاله انرجی پروډکشن لیسن کیرفلی اوبل موږ فرمنټیشن ویلو فرمنټیشن کې موږ څه کوو پروډکټس جوړو مختلف قسمه سر پروډکټس جوړو بریډ جوړو ماسته جوړو کنه مستو کې انرجی نیس روټای کې انرجی نه ډبل روټای وی کنه نو انرجی پروډکشن اوکړل د سه بیکټیریا تیار کړل چې هغه موږ له انرجی تیارې لکه بینیفیشل بیکټیریا شته کنه بیکټیریا ټول نقصانی نه دي څه بیکټیریا داسې دي چې هغه فایدهمند دي کنه زمونږ په بدن کې مشته عمده سي موږ استعمالو نو انرجی پروډکشن ان د فیلډ اف انرجی دوی لګیا دي ډیر زیات کارونه کوي فار ایگزامپل جنیټیک انجینیرینګ والا لګیا دي او دوبونه مطالعه بجلی جوړای دام دوی کوي دوبونه بجلی جوړای کنه سولر انرجی ته وګوره سر نور لګي په سولر باندې او دلته مو تعالی انرجی راکای نو سولر انرجی نو انرجی پروډکشن باره کې به اوسو خبرې کول شي شابه او د دینه علاوه سر نمبر 4 انډستریز کې څه وکړل انډستریز په صنعتونو کې مختلف قسمه انډستریز کې دوی څه وکړل نمبر 1 اورګانیک کیمیکلز یې جوړ کړل اورګانیک کیمیکلز یې جوړ کړل مختلف قسم اورګانیک کیمیکلز دا بیا لکه فار ایگزامپل زه به تاسو ته وایم چې دا هارمونز هم اورګانیک کیمیکلز دي پوهیږئ نو دا فیلډ اف میډیسن ولې تاسو دا به دوی کور کې جوړئ نو دا خو به انډسټریز کې جوړئ که پوهیږئ که نه نو څه جوړ کړل سر اورګانیک کیمیکلز یې جوړ کړل سر د دې نه علاوه بیکټیریا اینډ بیکټیریا اینډ سیانو بیکټیریا یې جوړ کړل په خپله ښه سیانو بیکټیریا داسې نه چې دوی جوړ کړل داسې وکړل چې دا بیکټیریا او سیانو بیکټیریا یې واخیستل او یې ویړل انډسټریز ته او هلته چې کوم دی د دوی ګروت ریټ یې تیز کو څه وکړل د دوی ګروت ریټ یې تیز کو د دوی فایدې ته ګوره څه وکړل څه دپاره بیکټیریا او سیانو بیکټیریا وختي ما تاسو ته ویل چې بیکټیریا څه کوي د پلانټس دپاره نایټروجن څه ته کنورټ کوي نایټریټس ته او بیا پې بوټی څه کوي نو بیکټیریا او سیانو بیکټیریا فار څه دپاره نایټروجن فکسیشن دپاره نایټروجن فکسیشن دپاره بیکټیریا او سیانو بیکټیریا د دوی کلچر زیات کو خو ډېرې پیدا کړل خو ډېرې تیار کړل او بیا هغه خاوره کې مکس کړي او بیا راوړي هغه خاوره بوټي ته یې واچوي هغه بوټي ته لاندې جوړو کې څه پراته وي بیکټیریا او څه ورته زر زر تیاروي نایټریټس او نایټریټس باندې بیا بوټي څه کوي پروټینز گروث او وغیره وغیره خپل فنکشنز پې کوي پوهېږي شاباس د دې نه علاوه سر نمبر 3 degradation of industrial دا وګوره ها industrial wastes وره بچو د انډسټریز نه چې کوم فضول شي نه راوځي پلاستیکونه او ګندونه او دا ټول هر څه وره دوی ډیګریډ کړل ډیګریډ نه مراد دا دی چې دلته ډیران دی فار ایگزامپل دلته ډیران دی او ګندونه پکې پراته دي نو دوی رالل سو داسې سپری پې وکړي چې هغه ډیران په قضې ختم شي نو دا خو دوی هسې نه کوي لیسن کیرفولي په هغه سپری کې سپیشل بیکټیریا وي هغه بیکټیریا پې ور واچي او د هغه بیکټیریا چې کوم دی زر زر لګیا شي هغه ډایجسټ کړي او ختم یې کړي تاسو وګورئ بچو دا ځناور په دې سړکونو امتیازي کوي که نه چې ډیری یې پورې ځي واپس راځي بیا څه شو بیکټیریا ختم کی که نه ارث کلینرز ورته وایي ځمکې صفا کوي را روان دي بل چپټر کې شته دی هغې کې به بیا هز انوایرمنټ کې شته نو ډیګریډیشن اف انډسټریل ویسټ بي څنګه وکړل دوی آرټیفیشلي وکړل په خپله یې څه داسې کیمیکلز جوړ کړل څه داسې مایکرو ارګانیزمز جوړ کړل چې هغه په ګندونو باندې سپری کړي او هغه ګندونه ورته ختم کړي ټیک شو ابجیکټیوز اف جینیټیک انجینیرینګ هم زده کړل چې د جینیټیک انجینیرینګ څه ابجیکټیوز دي دوی څه کول غواړي او ورګه را روان وخت کې پته نه لګي چې دوی به څه کوي صحیح ده کلونینګ یې وکړو شیپ یې جوړ کړو ګډه یې جوړه کړه بیا انسان جوړو خو هغه پې چې کوم دی نو بند کوئ نه به جوړوئ نور ځناور یې جوړ کړل بوټي جوړ کړل پوهېږئ دا چا جینیټیک انجینیرینګ وایي صحیح ده لاله پوه شوئ په جینیټیک انجینیرینګ میجر ابجیکټیوز څه شی دي صحیح ده نیکسٹ لیکچر کې به انشاءالله موږ ډسکس کوو ټیکنیکس
एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स ना मुराद दार है چې موږ به یو جاندار نه جین څنګه راوباسو بل جاندار کې به څنګه ترانسمیټ کوو او دا به څه به استعمالو نو دا ټاپک انټرېسټینګ دی ټول راشه صحیح ده ان شاء الله ډسکس کوو بس ته